حضرات، اس نورانی جشن کی مبارکباد آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ اس جشن کے حقیقی وارث کی خدمت میں اس جشن کی مبارکباد ایک باآواز بلند نعرہ صلوات کے ذریعے یہ چلتے چلتے کچھ شعر بہرحال بھیا نایاب بھائی حسن مہندی کے پرانے شعر تھے، وہ بالکل پرچہ جیب میں رکھ کے سارے سنا دیے. اب ہم لوگ رہ گئے پرچے پیٹ کے ہوئے. بھائی صاحب دو شعر ابھی تک بہت اچھے آئے. ایک حسن مہندی بھائی نے پڑھا، اے جبرائیل یہ پر دے دے دو گھڑی کے لیے، اور ایک وہ بچے نے شعر پڑھا تھا، ہم اپنا ہاتھ بڑھا دیں گے دوستی کے لیے. یقینی طور پہ دو شعر ابھی تک طرح میں جتنی دیر میں نے سنا بہت اچھے آئے ہیں. مہندی بھائی آ جائیے آپ. دیکھیے تھوڑی سی میری آواز جو ہے وہ ابھی اس وقت ڈسٹرب ہے، جب میں پڑھنا شروع کر دوں گا تو سارا ڈسٹربنس ختم ہو جائے گا. شرط یہ ہے کہ آپ کی محبت جڑی رہے. ایک بات یہ کہہ دوں، اچھا شعر بہرحال اچھا ہوتا ہے. تحت میں پڑھا جائے، ترنم میں پڑھا جائے، زور سے پڑھا جائے، تیزی سے پڑھا جائے، چیخ کے پڑھا جائے، آہستہ سے پڑھا جائے، اچھا شعر بہرحال اچھا ہوتا ہے. آپ اسے محبت سے سن لیتے ہیں تو وہ اور اچھا ہو جاتا ہے. بس اس بات کو یاد رکھیے گا. تھوڑا تھوڑا قریب آ سکتے ہیں آپ لوگ. دراصل ایک ٹائم ہوتا ہے کہ ہم پوری طاقت سے شعر آپ تک پہنچاتے ہیں. کبھی ایسا موسم بھی ہوتا ہے کہ آپ کو شعر لینے ہمارے پاس آنا پڑتا ہے. تو تھوڑا سا قریب آ جائیے. قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو مجھ کو، یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں. تھوڑا نزدیک ہو جائیے. بھائی اجازت ہے. بے قرار تھے، یہ موقع آ ہی گیا، اور اس میں عامش بھائی کی بڑی مہربانی ہے. ان کی کوششوں سے فخری بھائی یہاں تک آنے کے لیے حامی بھر سکے تھے اور یہاں تک تشریف لے اپنے وعدے کو پورا کر دیتے ہیں. دیکھیے کوئی محبت سے یاد کرے تو آپ کو جانا چاہیے اگر جا سکتے ہیں تو، اور اگر وعدہ کیا تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. بہرحال میں نے زبان دی تھی، مولا نے میری زبان کی لاج رکھ لی. حضرات کے بیچ موجود ہوں. یہ تازہ شعر ہیں، تھوڑا سا کوتاہی رہ جائے پڑھنے میں تو اس کوتاہی کو نظر انداز کر دیجیے گا. ایک آدھ شعر اگر پسند خاطر ہو تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا. اس کے بعد جو میری حیثیت میری اوقات کی خدمت ہوگی کوشش کروں گا. مطلع گزارش کرتا ہوں، مطلع سے مقطع تک کل 7 شعر ہیں. ایک آدھ کوئی پسند خاطر ہو دعاؤں سے نواز دیجیے گا. مطلع گزارش کرتا ہوں، غم حسین کی نعمت نہیں سبھی کے لیے، غم حسین کی نعمت نہیں سبھی کے لیے، یہ سیدہ کی دعا ہے کسی کے لیے. غم حسین کی نعمت نہیں سبھی کے لیے. میں بہت شکر گزار ہوں، آپ میرے اعتماد کی لاج رکھ رہے ہیں. یہ ابتدائی مرحلہ ہے، لگ رہا ہے کہ آواز گرفتہ، لیکن جب یہ کلام مکمل ہوگا تو سب ڈسٹربنس ختم ہو جائیں گے. غم حسین کی دولت نہیں سبھی کے لیے، یہ سیدہ کی دعا ہے کسی کے لیے. اب وہ ہم ہی لوگ ہیں. کسی نے کہا خدا نے کہ کعبے سے جاؤ اے مریم. کہا خدا نے، میں ایسے ہی پڑھ سکتا ہوں اس وقت، آپ کیسے سن سکتے ہیں یہ آپ کو بتانا ہے. کہا خدا نے کہ کعبے سے جاؤ اے مریم، شرف یہ وقف ہے بس مادر علی. کہا خدا نے کہ کعبے سے جاؤ اے مریم، کہا خدا نے کہ کعبے سے جاؤ اے مریم، شرف یہ وقف ہے بس مادر علی کے لیے. آپ جتنا حوصلہ دے رہے ہیں بہت ہے میرے لیے، کیونکہ جہاں پڑھنے میں کہیں کوتاہی ہو وہاں اگر سننے میں کیا ہوتا ہے، جب ہم ایک قدم آپ کی طرف محبت سے بڑھتے ہیں
تو آپ ہماری طرف 2 قدم بڑھتے ہیں. تو جتنی ہماری محبت ہوگی, جتنی کیپیسٹی ہم آپ تک مصرع پہنچائیں گے, اسی خلوص سے آپ 2 قدم ہماری طرف بڑھیں گے. تو اگر پڑھنے میں کہیں کوتاہی ہے تو سننے میں ہو سکتی ہے, اور آپ اس کے لیے آزاد ہیں, لیکن کہیں کوئی بات پسند خاطر ہو, دعاؤں سے نواز دیجیے گا. بہت شکر. میں نہ بھی پڑھتا, لیکن اگر نہیں پڑھتا تو لوگ کہتے ہیں نام تو فخری میں الٹی رکھ لیا اور مصرے پہ ایک بھی شعر نہیں پڑھا. تو بھائی صاحب یہ پڑھنا بھی مجبوری ہے. غم حسین کی نعمت نہیں سبھی کے لیے, یہ سیدہ کی دعا ہے کسی کسی کے لیے. کہا خدا نے کہ کعبے سے جاؤ اے مریم, شرف یہ وقف ہے بس مادر علی کے لیے. شرف یہ وقف ہے بس مادر علی کے لیے. ایک عجیب کیفیت کا شعر پڑھ رہا ہوں, پسند خاطر ہو تو دعاؤں سے نواز دیجیے. نائب بھائی سنیے گا. علی نے ڈوبتے سورج کو کر لیا واپس. دیکھو میرا دل کمزور ہے, آپ کو پتا, پھر کیوں کرو ایسا میرے ساتھ, ذرا محبت سے سن لیا کرو. علی نے ڈوبتے سورج کو کر لیا واپس. کتنی بار پڑھوں مصرع؟ علی نے ڈوبتے سورج کو کر لیا واپس, یہ معجزہ بھی کیا رب کی بندگی کے لیے. علی نے ڈوبتے سورج علی نے ڈوبتے سورج کو جیو علی نے ڈوبتے سورج کو کر لیا واپس, یہ معجزہ بھی کیا رب کی بندگی کے لیے. یہ معجزہ بھی کیا. علی نے ڈوبتے سورج کو کر لیا واپس, یہ معجزہ بھی کیا رب کی بندگی کے لیے. کہا علی نے ڈوبتے سورج کو کر لیا واپس, یہ معجزہ بھی کیا رب کی بندگی کے لیے. بے شک بے شک. جی بھائی سنیے سنیے جناب. چچا التماس سے دعا کے ساتھ یہ شعر ہادی ہے, سماعت کرتا ہوں. علی نے ڈوبتے سورج کو کر لیا واپس, یہ معجزہ بھی کیا رب کی بندگی کے لیے. پلٹ کے آ گیا, پلٹ کے آ گیا, یہ کہہ کے ڈوبتا سورج. اب کیا کہہ کے آیا مصرع, آپ کی سماعتوں کی عدالت میں رکھتا ہوں. پلٹ کے آ گیا, یہ کہہ کے ڈوبتا سورج. علی قبول ہے سب آپ کی خوشی کے لیے. پلٹ کے آ گیا, یہ کہہ کے ڈوبتا سورج. علی یہ بالکل تازہ شعر ہیں, ابھی ابھی کی شاعری ہے. آپ لوگ نواز رہے ہیں محبت سے, میں آپ کا شکر گزار ہوں. پلٹ کے آ گیا, یہ کہہ کے ڈوبتا سورج. اب ڈسٹربنس ختم ہوتا جا رہا ہے نا آواز کا, نا کلیئر ہوتی جا رہی ہے, اور ہو جائے گی کلیئر تھوڑی دیر میں. علی نے ڈوبتے سورج کو کر لیا واپس, یہ معجزہ بھی کیا رب کی بندگی کے لیے. پلٹ کے آ گیا, یہ کہہ کے ڈوبتا سورج. علی قبول ہے سب آپ کی خوشی کے لیے. علی قبول ہے سب آپ کی خوشی کے لیے. ایک درود پڑھ دیں تو میں شعر لبوں پہ ناد علی صبح و شام رکھتا ہوں. لبوں پہ ناد علی, جس کے ہونٹوں پہ ناد علی نہ رہتی ہو, فخری میرٹی اسے شعر نہیں سنا تھا. لبوں پہ ناد علی صبح و شام رکھتا ہوں, یہ خاص ورد ہے ایمان کی تازگی کے لیے. لبوں پہ ناد علی صبح و شام رکھتا ہوں, یہ خاص ورد ہے ایمان کی تازگی کے لیے. آخری شعر. بہت شکریہ. لگ رہا کہ ناد علی آپ ہی پڑھتے ہیں صبح و شام اکیلے, میرے بعد اکیلے آپ ہی نکلے یہاں پہ. اگر سب پڑھ رہے ہوتے تو سب آپ کی طرح بولتے. ایک بار پھر پڑھ دوں, دیکھ لوں کون کون پڑھتا ہے. لبوں پہ ناد علی صبح و شام رکھتا ہوں, لبوں پہ ناد علی صبح و شام رکھتا ہوں, یہ خاص ورد ہے ایمان کی تازگی کے لیے. لبوں پہ ناد علی صبح و شام رکھتا ہوں, یہ خاص ورد ہے ایمان کی تازگی کے لیے. تم اہل بیت کے دشمن سے دوستی نہ کرو,
डर गया मैं मिसरा पढ़ के, मैं डर गया कहीं गलत मामला तो नहीं हो गया कहीं, क्योंकि ऐसा होता है ना, किसी आदमी को टोक दो किसी काम के लिए, वो कर रहा हो वो काम, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इतने सन्नाटे में आ जाना था, दो चार ऐसे हैं तो नहीं यहाँ पे कि जो जिन्होंने काम कर रखा हो, सन्नाटे में मत आइए। मैं शेर पढ़ रहा हूँ, मशवरा दे रहा हूँ, जिसको कबूल हो जाए। तुम अहले बैत के दुश्मन से दोस्ती न करो, ये एहतियात जरूरी है जिंदगी के लिए। तुम अहले बैत के दुश्मन से दोस्ती न करो, तुम अहले बैत के दुश्मन से दोस्ती न करो। अहले बैत के दुश्मन से दोस्ती न करो, तुम अहले बैत के दुश्मन से दोस्ती न करो। ये एहतियात जरूरी है जिंदगी के लिए, ये एहतियात जरूरी है जिंदगी के लिए। ये जिब्राइल वो रिजवान सब के सब फखरी, ये जिब्राइल वो रिजवान सब के सब फखरी तड़प रहे हैं इसी दर की नौकरी के लिए। ये जिब्राइल वो रिजवान सब के सब फखरी तड़प रहे हैं इसी दर की नौकरी के लिए। आपके जश्न से मरबूत करके एक मतला पढ़ता हूँ और उसके बाद थोड़ा सा आप हज़रात की खिदमत के नज़दीक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ताज़ा शायरी थी, यकीनी तौर पे इस मजबूरी में पढ़ी कि मेरे जाने के बाद तो मेहदी भाई को पांच लोग इकट्ठा करके पकड़ते, यार नाम बड़ा नाम कर रखा था फखरी मेहदी, यार मिसरे में एक शेर नहीं पढ़ा, बताओ कैसा शायर था तुम्हारा। इसलिए मजबूरी थी और साबित करना पड़ता कहीं कहीं, वो वक्ती तौर पे कहते साहब कहीं पसंद खातिर हो, कोई कोताही भी रह गई हो तो भी माफ़ कर दीजिएगा। मैं एक मतले से मरबूत करता हूँ आपके जश्न को। आ गए मौला अली, नायब भाई, आ गए मौला अली दीवार में दर। हो गया। बताओ भाई जी ना क्या पढ़ूं, हो गया नहीं, आ गए, अब बताइए, आ गए मौला अली दीवार में दर नहीं, आ गए मौला अली दीवार में दर खुल गया। जब पता तुम्हें कि मेरा दिल कमजोर है फिर क्यों कर रहा हो ऐसा? मेरी आवाज जितनी पहुंचा करे उसकी 25% लौटा दिया करो। वो ये दाद वाद देना कोई मुश्किल काम नहीं है, जहां मैं मिसरा खत्म करूं बस वहां वाह वाह कहना आपको, कोई इतना मुश्किल काम थोड़ा ही है। आ गए मौला अली दीवार में दर खुल गया, ऐसा लगता है कि काबे का मुकद्दर खुल गया। आ गए मौला अली दीवार ना हाजिरी, आ गए मौला अली दीवार में दर, ऐसा लगता है कि काबे का मुकद्दर खुल गया, ऐसा लगता है कि काबे का मुकद्दर खुल गया। यहाँ से दो मतले और दो शेर और पढ़ता हूँ, मतले आपके जश्न से मरबूत करता हूँ। शायरी पसंद खातिर हो तो दुआओं से नवाजिएगा। मतला गुजारिश करता हूँ, देखना तुम शान इस्तकबाल हैदर, देखना देखना तुम शान इस्तकबाल हैदर, देखना देखना तुम शान इस्तकबाल हैदर, देखना खुद ब खुद बन जाएगा दीवार में दर, देखना देखना तुम शान इस्तकबाल हैदर, देखना। मैं बहुत मूड में पढ़ रहा हूँ, अगर इस मूड से थोड़ा सा आपका मूड अटैच हो जाए तो ये जश्न यादगार हो सकता है। देखना तुम शान इस्तकबाल हैदर, देखना खुद ब खुद बन जाएगा दीवार में दर, देखना किस कदर तब्दील हो जाएगा मंजर, देखना किस कदर तब्दील, मूड बना दो मेरा, किस कदर तब्दील हो जाएगा मंजर, देखना जब अली आ जाए तब अल्लाह का घर, देखना हो जाएगा मंजर, देखना किस कदर तब्दील हो जाएगा मंजर, देखना जब अली आ जाए तब अल्लाह का घर, देखना।
मैं पिछले साल से ये मतला पढ़ा रहा हूँ। मैं परवरदिगार को और मौलाए कायनात को हाजिर नाजिर जात के कह रहा हूँ, जितनी मोहब्बत से आज आपने इस मतले को सुना अभी तक कहीं नहीं सुना गया। मोहब्बत तो समझ रहे हैं ना आप, इस मोहब्बत का मतलब समझ गए ना। किस कदर तब्दील हो जाएगा मंजर देखना, जब अली आ जाएं तब अल्लाह का घर देखना। अजमतें बख्शी हैं हमको परचमे अब्बास ने, अजमतें बख्शी हैं हमको परचमे अब्बास ने, हमने सीखा ही नहीं नजरें झुका कर देखना। अजमतें बख्शी हैं हमको, पता नहीं कहाँ होंगे आप, अजमतें बख्शी हैं हमको परचमे अब्बास ने, हमने सीखा ही नहीं नजरें झुका कर देखना। ये सबक भी दे गया है 6 महीने का अली, मौत से जब सामना हो मुस्कुरा कर देखना। ये सबक भी दे गया है 6 महीने का अली, ये सबक भी दे गया है 6 महीने का अली। मौत से जब सामना हो मुस्कुरा कर देखना, मौत से जब सामना हो मुस्कुरा कर देखना। कोई हमदर्द न गमखार अली से पहले, कोई हमदर्द न गमखार अली से पहले, कोई हमदर्द न गमखार। मैं अपने पढ़ने का जिम्मेदार हूँ, आपके सुनने का जिम्मेदार नहीं हूँ। आप कैसे सुनते हैं। और एक बात ये बता दूँ आपको, ये जो कैमरा लगा है ये मुझे मॉनिटर नहीं करता है, ये आपको मॉनिटर करता है। क्योंकि मेरी जब मुंबई की महफिल अपलोड होगी, कलकत्ते की महफिल अपलोड होगी, लखनऊ की महफिल अपलोड होगी, और यही शेर मैंने कहीं और पढ़ रखे होंगे, तो सामईन कंपेयर होंगे, फखरी कंपेयर नहीं होगा। ये तय है बात। अगर कहीं के मुकाबले में आप कमजोर सुनेंगे तो क्वेश्चन मार्क आप पे लगेगा। फखरी मेहदी तो अपनी जगह हैगा। मेरा काम बताने का, साहब मैं डरा वरा नहीं रहा हूँ आपको, मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो बात बता रहा हूँ कि ये कैमरा आपको मॉनिटर कर रहा है। ये मगर एक बात है, आपके ऊपर डिपेंड है। आप अच्छा सुनेंगे तो माना जाएगा हमने पढ़ा अच्छा, आप अच्छा सुनेंगे नहीं तो हम कितनी ताकत लगा दें माना ही नहीं जाएगा कि हमने अच्छा पढ़ा। तो आपके अच्छे सुनने पर डिपेंड करता है कि हमारे नंबर भी बढ़े। तो थोड़ा सा रहम करें आप लोग, अगर शेर आप तक पहुंचे तो उस कैफियत से सुने जो सुनने का हक है। अगर पढ़ने में कोताही हो तो उसे माफ़ कर दें। जवानों ज़रा सा जाग के, यार इतनी अच्छी मनकबत पढ़ी तुमने, इतना अच्छा नारा लगाया, अब आप सन्नाटे बैठ गए। ये मतलब आपकी नज़र करता हूँ, आप नारा लगाएंगे। कोई हमदर्द न गमखार अली से पहले, कोई हमदर्द न गमखार अली से पहले, जिंदगी थी बड़ी दुश्वार अली से पहले। कोई हमदर्द न गमखार अली से पहले, जिंदगी थी बड़ी दुश्वार अली से पहले। जिसका जी चाहे, जिसका जी चाहे वो काबे से गवाही ले ले, दर में बदली कभी दीवार अली से पहले। जिसका जी चाहे, सलामत रहिए। कोई हमदर्द, बहुत शुक्रिया, कोई हमदर्द न गमखार अली से पहले, जिंदगी थी बड़ी दुश्वार अली से पहले। जिसका जी चाहे वो काबे से गवाही ले ले, दर में बदली कभी दीवार अली से पहले। 7 नस्लों का जो ईमान परख लेती है, पता नहीं कहाँ गया, 7 नस्लों का जो ईमान परख लेती है, किसके हाथ आई वो तलवार। सलामत रहिए। 7 नस्लों का जो ईमान परख लेती है, 7 नस्लों का जो ईमान परख लेती है, 7 नस्लों का जो ईमान परख लेती है, किसके हाथ आई वो तलवार अली से पहले। किसके, सरकार को गुस्ताखी हो गई तो माफी चाहूंगा मैं, तो अपनी है औकात के हिसाब से शायरी करता हूँ। 7 नस्लों का जो ईमान परख लेती है, किसके हाथ आई वो तलवार अली से पहले। मतला एक बार रिपीट करता हूँ और उससे मरबूत करके इस सिलसिले का आखिरी शेर पढ़ता हूँ। और
यहाँ से कैफियत तय होगी कि आगे कितनी देर खिदमत होना है। कोई हमदर्द न गमखार अली से पहले, कोई हमदर्द न गमखार अली से पहले, कोई हमदर्द न गमखार अली से पहले। घड़ी मत देखो आप, मैं बांधता नहीं, उससे पहले ही छोड़ दूंगा माइक। जिस वक्त मैं पेशे से टीचर हूं, मैं क्लास का मिजाज समझता हूं, मैं क्लास का मिजाज समझता हूं। जब देखता हूं कि बात का असर खत्म होने लगा, उसी वक्त इंटरवेल कर देता हूं। कोई स्कूल का घंटा बजा दे, कोई स्कूल का घंटा बजा दे, ये बच्चा मुस्कुराना चाहता है, तो इस नफ्सियात को फकरी मेहदी समझता है। बिल्कुल आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, एक लम्हे के लिए फकरी मेहदी आपकी समातों पे बाढ़ नहीं होगा, एक लम्हे के लिए। कोई हमदर्द न गमखार अली से पहले, कोई हमदर्द न गमखार अली से पहले। अब तो मूड बना थोड़ा सा खिदमत हो। कोई हमदर्द मतले से मरबूत करता हूं इस सिलसिले का आखिरी शेर। कोई हमदर्द न गमखार अली से पहले, जिंदगी थी बड़ी दुश्वार अली से पहले, रुतबा पहचान मुसलमान अबू तालिब का, ये है अहमद के मददगार अली से। रुतबा पहचान मुसलमान अबू तालिब का, ये है अहमद के मददगार अली से पहले, ये है अहमद के मददगार अली से पहले, ये है अहमद के मददगार अली से पहले। एक छोटी सी मनकबत, यूँ समझ लें कि लगभग 5-5 शेर की 2 मनकबत हैं, और आज की अदम में आखिरी गुफ्तगू। जितनी मोहब्बत से आप लोग सुन लें, यूँ समझ लें कि मेरे ख्याल में 35 साल का मेरा ये खिदमत का सफ़र है, जिसमें मुझे गोरखपुर का वीज़ा पहली बार मिला है। 35 साल के खिदमत के सफ़र में गोरखपुर का वीज़ा पहली मरतबा मिला, तो कम से कम तबीयत से वो उतनी खिदमत तो कर दूं जो कभी फिर पता नहीं कब को आऊँ। ये वक्त है, मेहंदी भाई ने पता नहीं कौन सी कैफियत से खींचा, मुझे नाम मालूम भी नहीं है कि इन्होंने कौन सी, सब बड़ास नहीं है। या तो 24 घंटे पढ़ते हैं, यहाँ तो मोमिनीन की खिदमत गरज है, क्योंकि यहाँ पे आए हैं, क्योंकि यहाँ तो शेर ज़बान पे आता है और पूरी दुनिया में फैल जाता है। क्योंकि अब ये YouTube ऐसा चैनल है, तो हम तो जब एक बार शेर पढ़ते हैं, बाकी तो आप ही लोग पढ़ते हैं, तो हमारे पास रुतबा पहचान मुसलमान अबू तालिब का, ये है अहमद के मददगार अली से पहले। यहीं से मैं मतला मरबूत करता हूँ। एक छोटी सी नज़म है, इसके बाद एक और छोटी सी नज़म, यूँ समझ लें 10 मिनट के अंदर बात मुकम्मल करने की कोशिश करता हूँ, और आपकी मोहब्बत से अगर 2-4 मिनट फालतू हो जाए तो बर्दाश्त कर लेना। मतला गुजारिश करता हूँ। रसूल पाक से पूछो है क्या अबू तालिब, रसूल पाक से पूछो। भाई मुंडी हिलाने की नहीं है, जो लोग मुंडी हिलाते हैं मुझे ऐसा लगता है जैसे मिस्ड कॉल मार रहे हैं। ओ भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी को मेरी बात अच्छी ना लगे, मैं हाथ पहले जोड़ लेता हूँ, क्योंकि बस नाजुक मिजाज है, मौला के चाहने वाले हैं। अगर किसी मौला के चाहने वाले को हमारी कोई बात बुरी लग जाए तो हम उसकी तलाफ़ी कहाँ करते फिरेंगे, इसलिए पहले हाथ जोड़ते हैं। उसके बाद में देखिए मौला का जश्न है, विलादत का, मौला कायनात की आमद का जश्न है, तो हम लोग मुस्कुराने के बहाने ढूंढते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि लोग मुस्कुराएं, अगर उससे किसी की दिल आज़ारी हो गई तो हम माफ़ी चाहते हैं। रसूल पाक से पूछो है क्या अबू तालिब, रसूल पाक से पूछो है क्या अबू तालिब। जब तक मेरी तरफ सब नहीं देखेंगे मिसरा पढ़ूंगा नहीं मैं। रसूल पाक से पूछो है क्या अबू तालिब,
رسول پاک سے پوچھو ہے کیا ابو طالب علی سے پہلے ہے مشکل کشا ابو طالب. کیا علی علی ہو گئی محفل. سلامت رہیے سلامت رہیے. رسول پاک سے پوچھو ہے. اگر کسی سے کوئی امید رکھو, اب ہم تو چاہ رہے ہیں کہ حسن مہندی داد دیں اور انہوں نے چائے کا کپ منہ میں دے رکھا. رسول پاک سے پوچھو ہے کیا ابو طالب. یقینی طور پہ بہت اچھا جشن ہو رہا ہے, بہت اچھا. اور یہاں سے پیور شاعری اور تھوڑا سا خدمت آپ کی پورے خلوص سے کرنا چاہتا ہوں, تھوڑا ماحول بنائے رکھیں. رسول پاک سے پوچھو ہے کیا ابو طالب علی سے پہلے ہے مشکل کشا ابو طالب. علی سے پہلے ہے مشکل کشا ابو طالب. آہستہ سے پڑھوں ایک شعر, یہ مختصر ہے مگر معتبر تعارف ہے. سلامت رہیے. آہستہ سے پڑھے ہوئے شعر کو آپ کتنی زور سے سن سکتے ہیں, یہ آپ کا پارٹ ہے. یہ مختصر ہے مگر معتبر تعارف ہے, کلام پاک نبی ترجمہ ابو طالب. یہ مختصر ہے مگر سلامت رہیے. یہ مختصر ہے مگر رسول پاک سے پوچھو ہے کیا ابو طالب علی سے پہلے ہے مشکل کشا ابو طالب. یہ مختصر ہے, یہ مختصر ہے مگر معتبر تعارف ہے. یہ مختصر ہے مگر معتبر تعارف ہے, کلام پاک نبی ترجمہ ابو طالب. کلام پاک نبی. اپنے قسم کا اکلوتا شعر پڑھنے جا رہا ہوں, پسند خاطر ہو تو دعاؤں سے نوازیے گا, اور کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے نزدیک جا کے پہنچانے کی کوشش کروں, آپ کے دلوں کے نزدیک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ مختصر ہے مگر معتبر تعارف ہے, کلام پاک نبی ترجمہ ابو طالب. نبی کے چاہنے والے یہ بات جانتے ہیں, نبی کے چاہنے والے یہ بات جانتے ہیں. میرا شعر ہے, آپ تک پہنچا رہا ہوں, کہاں کیا ہو رہا ہے اس طرف نہ دیکھیں آپ. نبی کے چاہنے والے یہ بات جانتے ہیں کہ یا علی کا بھی مطلب ہے یا ابو طالب. جب تمہیں پتا میرا دل کمزور ہے تو کیوں کرو ایسا میرے ساتھ. نبی کے چاہنے والے یہ بات جانتے ہیں کہ یا علی کا بھی مطلب ہے یا ابو طالب. علی ہوں شبر و شبیر ہوں کہ ہوں عباس, علی ہو شبر و شبیر ہوں کہ ہوں عباس. آپ یہاں سے بالکل خاموش رہیے, فخری میٹھی اکیلا پڑے. علی ہو شبر و شبیر ہو کہ ہو عباس, یہ سب ہیں آئینہ در آئینہ ابو طالب. علی ہو شبر و شبیر ہو کہ ہو عباس, یہ سب ہیں آئینہ در آئینہ ابو طالب. کہیں جو بات چلی کلو نام محمد کی, کہیں جو بات چلی کلو نام محمد کی, تو کربلا نے کہا کلو نام ابو طالب. کہیں جو بات چلی کلو نام محمد کی, کہیں جو بات چلی کلو نام محمد کی, تو کربلا نے کہا کلو نام ابو طالب. شجاعتوں کے قبیلے میں سب کے نام نہ پوچھ, شجاعتوں کے, بالکل خاموش رہ کے سنیے, بالکل خاموش رہ کے سنیے. شجاعتوں کے قبیلے میں سب کے نام نہ پوچھ, جو تیر کھا کے ہنسا وہ بھی تھا ابو طالب. شجاعتوں کے قبیلے میں سب کے نام نہ پوچھ, جو تیر کھا کے ہنسا وہ بھی تھا ابو طالب. زمانے بھر نے کیا جس خدا کا شکرانہ, زمانے بھر نے کیا جس خدا کا شکرانہ, زمانے بھر نے کیا جس خدا کا شکرانہ, اسی خدا نے کہا شکریہ ابو طالب. زمانے بھر نے کیا جس خدا کا شکرانہ, اسی خدا نے کہا شکریہ ابو طالب. نبی کی بیٹی کا روضہ بنے گا اے فخری, نبی کی بیٹی کا روضہ بنے گا اے فخری, حجاب غیب سے جب آئے گا ابو طالب.